हर हर नमः पार्वतीपतये। सद्गुरुनाथ महाराज की। இன்றைய தினம் சாதுர்மாசிய ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜா, பிக்ஷாவந்தனுக்கு நன்கொடை வழங்கும் பக்தர்கள் ஸ்ரீமதி உமாசங்கர் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ சுந்தரேஷன் எஸ் குடும்பத்தினர் மதுரை. ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாயை நமः. ஓம் மாதாபிதృभ्यां நமோ நமः. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் समस्तत्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवताभ्यो नमो नमः. ओं गंगादिनदनदीतीर्थक्षेत्रदेवताभ्यो नमो नमः. ओं आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः. ओं वास्तुपुरुषाय नमो नमः. ओं गृहदेव्यै नमो नमः. ओं गोमात्रे नमो नमः. ओं स्थावरजंगमेभ्यो नमो नमः. ओं ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. ओं सत्पुरुषेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. ममोपात्ता समस्ता दुर्दक्षद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ कर्कटकमासे कृष्णपक्षे नवम्यां शुभतिथौ भानुवासरयुक्तायां रोहिणीनक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां नवम्यां शुभतिथौ कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः उमानाम्न्याः उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य शङ्करशर्मणः अपभरणीनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य विवेकशर्मणः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः वर्षानाम्न्याः श्रविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः अचिन्त्यानाम्न्याः मृगशिरोनक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः मेधानाम्न्याः मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य रघुसुब्रह्मण्यशर्मणः पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य विनीशर्मणः रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातायाः मान्यानाम्न्याः स्वातिनक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य तेजशर्मणः कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य दीपशर्मणः मूलनक्षत्रे धनुर्राशौ जातस्य जगदीशशर्मणः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य श्रेयशर्मणः कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य सुन्दरेशनामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य मुत्तुरविशङ्करनामधेयस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य मुत्तुसुब्रह्मण्यनामधेयस्य उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य मुत्तुहरिशङ्करनामधेयस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायाः सुब्बुलक्ष्मीनाम्न्याः पुनरुसुनक्षत्रे कर्कटकराशौ जातायाः अन्नपूर्णीनाम्न्याः एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्यवीर्य विजया आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैरलङ्कृत्य ओं गंगायै नमः. ओं यमुनायै नमः. ओं गोदावरीयै नमः. ओं सरस्वत्यै नमः. ओं नर्मदायै नमः. ओं सिन्धवे नमः. ओं कावेर्यै नमः. ओं सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः. कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रिताः. मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः. कुक्षोतु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा. ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदोऽप्यथर्वणः. अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः. आयान्तु श्रीदत्तात्रेयपादुका पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः. गङ्गे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती. नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. गङ्गा सिन्धु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयूर्महेन्द्रतनया जर्मन्वती वेदिका. क्षिप्रावेत्रवती महासुरनदी ख्याता च जा गण्डकी. पूर्णा पूर्णजलैः समुद्रसहिताः कुर्वन्तु वो मङ्गलम्. शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य
ಓಂ ಪಾಂಚಜನ್ಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪಾವಮಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಂಖಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಪಾಂಚಜನ್ಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪಾವಮಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಂಖಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಪಾಂಚಜನ್ಯಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪಾವಮಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶಂಖಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಶಂಖಂ ದೇವತಾಯಾಃ ಪುರತಃ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಓಂ ಪಾಂಚಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಂಖರಾಜಾಯ ನಮಃ. ಸಮಸ್ತೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಧ್ಯಾನಂ. ಓಂ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾಮುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ. ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದ ಆನಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿಃ ಸೀದಸಾದನಂ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಬಿಂಬೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ. ಆವಾಹಯಾಮಿ. ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ರತ್ನಮಯ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯ ಉಪವೀತ ಆಭರಣಾರ್ಥೇ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ದಿವ್ಯಶ್ರೀಃ ಪರಿಮಳಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ. ಗಂಧಸ್ಯೋಪರಿ ಹರಿದ್ರಾ ಕುಂಕುಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆಭರಣಾರ್ಥಮಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ. ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ. ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ. ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ- ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಳಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೆ ಲಂಬೋದರಾಯ ಏಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ರಕ್ಷಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ. ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಮೂರ್ತಿಗೀ ಜೈ. ದಿಗಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನ್ ಪೀತಕೌಶೇಯವಸ್ತ್ರಕಂ. ರಂಜಿತಂ ತಂತುಭಿರ್ಹೃದ್ಯೈಃ ಪರಿಧತ್ಸ್ವ ಗುಣಾತ್ಮಕ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ. ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸುವರ್ಣರಾಜತೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಶುದ್ಧಯಜ್ಞೋಪವೀತಕಂ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸ್ವೀಕುರು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ. ಸ್ಯೋಪರಿ ಹರಿದ್ರಾ ಕುಂಕುಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಭಸ್ಮರಕ್ಷಾಂಚ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಕ್ಷತಾಂಷ್ಟಮಜಾ ದೇವಶಾಲೇಯಾನ್ ಸುಮನೋಹರಾನ್. ದತ್ತಾನ್ ಗೃಹೀಶ್ವ ದತ್ತತ್ವಂ ಧಾನ್ಯವಾಸಿನ್ ಮಹಾಪ್ರಭೋ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸೇವಂತಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಚ ಪದ್ಮಮುತ್ಪಲಕಂ ತಥಾ. ನಾನಾವಿಧಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಶ್ರೀಗುರೋ ತೇ ಸಮರ್ಪಯೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ. ಓಂ ದ್ರಾಂ ಓಂ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದ್ರಾಂ ಓಂ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದ್ರಾಂ ಓಂ. ದರಿದ್ರಘ್ನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದ್ರಾಂ ಓಂ. ದಾಸೋದ್ಧಾರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ದ್ರಾಂ ಓಂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ದ್ರಾಂ ಓಂ. ಶ್ರೀಮದಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಪರಸ್ಮೈ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಅಗಾರೋಗಾರಮಗಾರನಾದಾಂಕಿತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅಗ್ನಿವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತಮಾರ್ತಂಡಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಅದ್ವೈತತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ 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 ಓಂಕಾರಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರವಧೂತ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾರ್ಚನ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಲಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ತ್ರಿವರ್ಣ ನಿರ್ಮಿತಂ ವರ್ತಿ ಕರ್ಪೂರ ಘನ ಸಂಯುತಂ. ಆರಾರ್ತಿಕ್ಯಂ ಪ್ರಕುರ್ವೇಹಂ ವಿಧಿ ವಿಷ್ಣೀಶರೂಪಕ. ನಮೋ ಭಗವತೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಸದ್ಗುರವೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಂ ಸಂದರ್ಶಯಾಮಿ. ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸಾಮಕ್ಷತ್ರ ವೃದ್ಧ ವೃಷ್ಣಿಯಂ ತ್ರಿಷ್ಟುಭೌಜ ಶುಭಿತಮುಗ್ರವೀರಂ. ಇಂದ್ರಸ್ತೋಮೇನ ಪಂಚದಶೇನ ಮಧ್ಯಮಿದಂ ವಾತೇನ ಸಗರೇಣ ರಕ್ಷ. ರಕ್ಷಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ. ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ. ಜೈ.
நமஸ்காரः गदाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकम् दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः अनन्तकोटिप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामः क्षीराक्षतैः सुपुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहाणभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन सर्वदेवात्मक श्रीदत्तात्रेय सद्गुरुः प्रीयताम् सद्गुरुः प्रीयताम् तत्सत् आदिगुरुनाथ स्वामी की சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. ஒரு தேவார பதிகத்தில் எளிமையான நம்முடைய வாழ்க்கை முறையில் இறைவனை வழிபடுவதற்குரிய 4-5 விஷயங்களை சொல்லித்தரார். ரொம்ப எளிமையான விஷயந்தான். இது நீ செய்து பாரு, உன்னுடைய பிறவியெல்லாம் போகும் சொல்கிறார். மீண்டும் பிறந்து இறக்க மாட்டா சொல்கிறார். அப்படி செய்யலைன்னா என்ன ஆகும்? பிறப்பதற்கே தொழிலாகி இறந்து கொண்டிருப்பாய் சொல்கிறார். ரொம்ப அழகான கருத்து. முதல்ல சொல்கிறது ரொம்ப சிம்பிள், யாரும் முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. திருநாமம் 5 எழுத்தும் செப்பாராகில். இறைவனுடைய நாமம் பஞ்சாட்சரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நமசிவாய, ஓம் நமசிவாய, அதை நல்லா மனசில் சொல்லுன்னு சொல்கிறார். எப்பொழுதெல்லாம் உனக்கு முடியுமோ அந்த பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை நான் மறைக்கணும் சொல்லுனா நமசிவாயவே, அதை சொல்லுன்னு சொல்கிறார். திருநாமம் 5 எழுத்தும் செப்பாராகி. சிவாய எனும் அக்ஷரம் சிவன் இருக்கும் அக்ஷரம், உபாயம் என்று ஓதுவோர்க்கு உண்மையான அக்ஷரம், கபாலமிட்ட வாயுவை கடந்து போகும் ஜீவனை உபாயமிட்டு அழைக்குமே சிவாய 5 எழுத்துமேன்னு சொல்கிறார் ஒரு சித்தர். அந்த பஞ்சாட்சர மந்திரத்தின் மகிமை ரொம்ப விசேஷம். எல்லாருமே சொல்லலாம், எளிமையானது, சுலபமானது. பெரிய எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது, பரவாயில்ல, தெரியவே வேண்டாம், தெரிஞ்சதுன்னா பரவாயில்ல, நல்லா சொல்லுன்னு சொல்கிறார். மனசார சொல்லு. ஒரு 5 நிமிஷம் சொல்ல முடியாதா, 10 நிமிஷம் சொல்ல முடியாதா, சொல்லுன்னு சொல்கிறார். திருநாமம் 5 எழுத்தும் செப்பாராகில். 2வது ஒன்று சொல்கிறார், தீவண்ணன் திறமுறுக்கால் பேசாராகி. அந்த இறைவனுடைய மகிமைகளை மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் மனசில் நினச்சிப்பார். உன்னால் முடிந்த அந்த இறைவனால் பக்தர்கள் கிடைத்த மகிமை பெருமைகள்லாம் சொல்லு. யாராவது சொன்னால் கேளு. திறமுறுக்கால் பேசாராகி. ஒரு காலும் திருக்கோயில் சூழாராகி. அடுத்து அவரவர்களுக்கு நிச்சயமாக கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டான்னு சொன்னாங்க. ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் நான் பாடத்திட்டத்திலேருந்து எடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் படித்தா நல்லவன் ஆகிடக்கூடாது, அதனால். ஆமாம், ஒரு காலம் திருக்கோயில். நிச்சயமாக நம்ம ஊரில் ஒரு சின்ன ஒரு கோயில் இருக்கும், ஒரு காளியம்மன் கோயில் இருக்கும், ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும், ஒரு முருகன் கோயில் இருக்கும், ஏதோ ஒன்று, ஒரு கருப்பசாமி கோயில் ஏதோ ஒன்று இருக்கும். இல்லாமல் இருக்காது. கிராம தேவதை இருக்கும், எல்லை தேவதை எல்லாம் இருக்கும். அதனால் ஒரு காலம் திருக்கோயில் சூழாராயில். கோயிலுக்கு போ, ஒரு 2 நிமிஷம் சுற்றி வா, நமஸ்காரம் பண்ணு, இல்லையா, கையெடுத்து கூப்பி நமஸ்காரம் பண்ணி விழுந்து வணங்கி போயிட்டு வா. அது ஒரு பெரிய புண்ணிய காரியம். எந்த செயலுமே நமக்கு நன்மையை தரக்கூடியது. அதில் ஒரு காலம் திருக்கோயில் சூழாராய். ஒரு நாளும் போகாத இருந்துடாத, அன்றாடம் போ, இல்லையா, எப்போவாவது ஒரு நாள் விசேஷ நாளில் கூட போ, போகாத மட்டும் இருக்காது. ஏனென்றால் கோயில்களெல்லாம் மந்திரங்களினாலும் விசேஷமான பூஜை முதலிய விஷயங்களினாலும் புனிதப்படுத்தப்பட்ட இடம். அந்த இடத்துக்கு நம்ம சென்று வருவதனால் நாம் புனிதமாகின்றோம், நாம் புனிதப்படுகின்றோம். ரொம்ப முக்கியம். கோயிலில் தான் நான் வீட்டில் இல்லையா, அப்படிலாம் இல்லை. வீட்டிலேயே கூட படுக்க அறை ஒன்று இருக்கும், சமையல் அறை ஒன்று இருக்கும், ஹால் ஒன்று இருக்கும். அந்தந்த இடத்துக்குரிய சுபாவம் குணங்கள் இருக்குது. ஆமாம், பூஜை அறையும் இருக்கும். பூஜை அறையில் போனால் நமஸ்காரம் தோணும், சமையல் அறைக்கு போனால் சாப்பிட்ணுன்னு தோணும். அந்த ஞாபகம் தான் வரும். ஆமாம், ஆகையினால
புனிதப்படுத்தப்பட்ட அந்த ஸ்தலங்களுக்கு சென்று உன்னை நீ தூய்மையாக்கிக்கொள். மந்திரங்களினாலும் விசேஷமான பல பக்தர்கள் மகான்கள் வந்து சென்ற அந்த இடம் உன்னை புனிதப்படுத்தும். ஒரு காலம் திருக்கோயில் சூழாராகில் அருநோய்கள் கெட வெந்நீர் அணியாராகில். நமக்கு வந்திருக்க நோய்கள் எல்லாம் போகணும்னா திருநீர் நல்லா, அது கூட சின்ன விரலில் தொட்டி இப்படி குட்டியாக வைக்காத, நல்லா எடுத்து பூசி நெத்தியில் பட்டையாக வை. நீர் மணக்கும் நெற்றியெல்லாம் நெய்யே மணக்கும் கரிகள் எல்லாம் சொல்லுவார் குமரகுருபர சுவாமிகள். நெத்தியில் நீர் மணக்கும் திருநீர் நல்லா வை. மந்திரமாவது நீர் வானவர் மேலது நீர் திருநீட்டு பதிகமே இருக்கு. திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் சமண சமயத்துக்கு போயிட்டு சைவ சமயத்துக்கு அவருக்கு சூழ நோய் வந்துடுறார். வரும்பொழுது திலகவதியார் அக்கா இடத்துல வர்றார். அக்கா அவருக்காக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கா. வரும்பொழுது ஒரு ஒன்றையும் பண்ணலையா, திருவாளன் திருநீற்று திலகவதியார் அழைப்ப பெருவாழ்வு வந்தது என்று. வேற ஒன்றையும் பண்ணல, திருநீற்று எடுத்து கொடுத்து நெத்தியில் வச்சுக்கோ, வா கோயிலுக்கு போகலாம். திருவதிக வீரட்டான் நோயெல்லாம் போச்சுன்னு சொல்கிறார். அதனால் அருநோய்கள் கெட வெந்நீர் அணியாராய் நம்ம நினப்பு வரணும். அடுத்து ஒவ்வொரு முறையும் திருநீர் வைக்கும் பொழுது நிச்சயமாக சாம்பலிலிருந்து உருவான உணவினால் வந்த உடல் மறுபடியும் இந்த உடல் என்ன ஆக போகின்றது, அப்படி தான் போக போகின்றது. அந்த நிலையாமையும் நம்ம மனசில் நம்ம நினைக்கணும். நிலையாமை என்ன நமக்கு வந்ததுன்னா வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களை சரியாக செய்துட்டு போவோம். இன்னும் 1000 வருஷம் நாம் இருக்க போகிற எண்ணம் தான் நம்மளை பல விஷயங்களில் பல தவறுகளை செய்ய வைக்குது. ஆமாம், இருக்க போகிறது கொஞ்ச நாள் தான். இருக்கிற நாளில் நீ என்ன செய்யணும், ஒழுங்கும் கடமைகளை செய், ஒழுங்காக உன்னோட வாழ்க்கை வச்சுக்கோ, தப்பு பண்ணாத, அதர்மமாக போகாத, தர்மமாக இரு, உனக்கு புண்ணியம் வரும். புண்ணியம் வருதோ இல்லையா நீ சந்தோஷமாக இருப்ப, மனசில் குற்ற உணர்வு இல்லாத இருப்ப. ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். அருநோய்கள் கெட வெந்நீர் அணியாராகில். அவர் என்ன ஆவார்னா, பெருநோய்கள் மிக நலிய பெயர்த்தும் செத்தும் பிறப்பதற்கே தொழிலாகி இறக்கின்றனர். ஒருத்தன் ஒரு கோர்ட்டுக்கு அடிக்கடி ஒரு குற்றவாளி வந்தால், சின்ன சின்ன தப்பு தான், பெரிய தப்பு செய்ய தெரியல அவனுக்கு, பாவம் நிறைய படிக்கல அவன், அதனால் பெரிய தப்பு செய்ய தெரியல. அப்போ அந்த மாஜிஸ்ட்ரேட் கேட்டாராம், ஏன்பா இப்போ அடிக்கடி இப்படி வரைய தப்பு பண்ணிட்டு கோர்ட்டுக்கு, உனக்கு வெக்கமா இல்லையான்னு கேட்டார். அவன் கேட்டான், நானாவது எப்படி 2 மாதம் 3 மாதத்துக்கு வரேன், ஒரு முறை வரேன், நீங்கள் டெய்லி வரீங்களா, உங்களுக்கு வெக்கமா இல்லையான்னு கேட்டான். அதுபோல் பெருநோய்கள் மிக நெளிய பெயர்த்தும் செத்தும் பிறப்பதற்கே தொழிலாகும். தொழில் என்னென்னா பிறக்கிறது, அப்புறம் எதுக்கு வாழற, சாகிறதுக்கு. சரி, எதுக்கு சாகிற, மறுபடியும் பிறக்கிறது. இதுவே தொழிலாக போச்சு உனக்குன்னு சொல்கிறார். அருமையான ஒரு தேவார பாடல் இது. திருநாமம் 5 எழுத்தும் செப்பாராகில் தீவண்ணன் திறமுறுக்கால் பேசாராகில் ஒரு காலம் திருக்கோயில் சூழாராகில் உண்பதன் முன் மலர்பறித்துட்டு உண்ணாராகில். அது ஒன்று விடுபட்டு போச்சே. அந்த காலத்து ஒரு பழக்கம் இருந்திருக்கு. சாப்பிட்றதுக்கு முன்னே கை கால்களை கழுவி இறைவனுக்கு அந்த அன்னத்தை கொடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு மலரை எடுத்து இறைவன் திருவடிகளை சமர்ப்பணம் பண்ணி அப்புறம் சாப்பிட்றது ஒரு பழக்கத்தில் இருந்திருக்கு. தெரியுது. இது எதில் தெரியுதுன்னா சாக்கிய நாயனார் வரலாறுல நமக்கு தெரியுது. அன்றாட அவர் தொழிலிருந்து என்ன பண்ணுவார், போகும்பொழுது ஒரு 2 புஷ்பம் இருக்கும், ஏதோ பறித்து அந்த இங்கே இருக்க ஒரு சின்ன சிவலிங்கம் இருக்கும், அந்த சிவலிங்கத்துக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு போவார். ஒரு நாள் மறந்து போயிட்டார். ஆமாம், சாப்பிட உட்காந்துட்டார். சாதத்தை எடுத்து வாய்க்கிட்ட கொண்டு போகிறார். ஞாபகம் வந்துச்சு, ஐயோ பகவானுக்கு இது செய்யலை, வேறு பெரிய விஷயம் இல்லை. மறுபடியும் அதெல்லாம் உதறிட்டு ஓடி வர்றார். நாமளும் என்ன பண்ணும், சரி அப்புறம் போய் போட்டுக்கு, இப்போ என்ன பசி சாப்பிடு. அது புஷ்பம் போட்டு அப்புறம் கல்லால் எடுத்து வழிபடுறது அந்த பழக்கம் வந்துடுச்சு அவருக்கு. வரது ரொம்ப சேக்கிழார் அழகாக சொல்லுவார். அவர் ஓடி வர வேகம், அந்த ஆர்வத்தை பார்த்து முமுட்சுத்துவம் கொண்டதொரு கல்லெடுத்து குறிகூடும் வகையறிய உண்டிவினை ஒழித்தஞ்சு ஓடி வரும் வேட்கையிடும் கண்டருளும் கண்ணுதலார் கருணை மொழி திருநோக்கால் தொண்டரெது நெடுவிசும்பில் துணைவியோடும் தோன்றினார். அழகாக சொல்கிறார் சேக்கிழார் சாக்கியர் வரலாறு. அம்மா எப்போனா காட்சி தந்தாங்க. அவருடைய வேகம், அந்த ஒரு தான் செய்த ஒரு சிறு பூஜை முறையாக இருந்து அதில் அவர் மனசில் அதில் காம்ப்ரமைஸே பண்ணிக்கல, அன்காம்ப்ரமைஸ்டாக இருந்திருக்கார். அழகான இந்த விஷயங்கள் அதெல்லாம் உள்ள அடக்கி இந்த பாடலில் நிறைய இருந்தது.
நம்ம சமயத்தின் வழிபாட்டு முறைகள் ரொம்ப எளிமையான விஷயங்கள் தொடர்ந்து கடைபிடிச்சதெல்லாம் அப்படியே ஒரு பண்பாட்டு முறையில் அந்த பாடல் அப்படியே கொண்டு வர்றார். உண்பதன் முன் மலர் பறித்திட்டு உண்ணாராக, அருநோய்கள் கெட வெந்நீர் அணியாராக, பெருநோய்கள் மிக நலிய பேர்த்தும் செத்தும் பிறப்பதற்கே தொழிலாகி இறக்கின்றனர் சொல். அதனால இந்த பஞ்சாட்சர மகிமை ரொம்ப விசேஷமானது. எல்லா விதமான நன்மைகளும் கொடுக்கக்கூடியது. வேறு எது தெரியுதோ தெரியல பரவாயில்ல, ஓம் நம சிவாய சொல்லு, நல்லா வாயாறு சொல்லு, மனசார சொல்லு, நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் சொல்லு. அது உனக்கு எல்லா விதமான சக்தியையும் ஆற்றலையும் அமைதியையும் மோட்சம் வரையும் நம்மளை கொண்டு சென்று விட்டுவிடும். இறைவன் அதில் தான் இருக்கார். தன் தெய்வம் மந்திரத்தினுடைய அதீனம் சொல்கிறாங்க. மந்திரத்தில் தான் அவர் வசிக்கிறார். ஆகினால அந்த மந்திரத்தை நல்லா சொல்லு, ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். நம்ம எளிமையான இந்த வழிமுறைகள் எல்லாம் பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு தான் தெரியறதில்ல, ஏதோ பெருசாக நினச்சிட்டு ஒன்றுமே செய்கிறதில்ல. எளிமையான இந்த விஷயங்கள்லாம் பக்தி ஸ்ரத்தையோடு நம்ம செய்தோம்னு சொன்னால் அதான் நமக்கு பெரிய ஒரு நன்மையை கொடுக்கக்கூடியது. அந்த வகையில் எல்லா மகாத்மாக்களும் நம்முடைய சத்குருநாதர் உட்பட நமக்கு அழகான வழிகளை எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நாம் இவைகளையெல்லாம் பின்பற்றி அந்த அமைதியும் ஆனந்தத்தையும் அடைய வேண்டும் என்று ஆதிகுருவின் திருவடிகளை விண்ணப்பம் செய்து சத்குருநாதரை வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நிறைவு செய்கின்றேன். ஹரி ஓம். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி, எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே. ஓம் ந கர்மணா ந பிரஜயா தனேன த்யாகே நைகே அமிர்தத்வமானசுः பரேண ந கன்னிஹிதங் குஹாயாம் விப்ராஜதே தத்யதஜோ விசந்தி வேதாந்த விஜ்ஞான சுனிஷ்சிதார்த்தாः சந்நியாசயோகாத்யதஜः சுத்தசத்வாः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः. இன்றைய தினம் சாதுர்மாசிய ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாத பூஜா பிக்ஷாவந்தனைக்கு நன்கொடை வழங்கும் பக்தர்கள் ஸ்ரீமதி உமாசங்கர் குடும்பத்தினர் பெங்களூர், ஸ்ரீ சுந்தரேஷன் எஸ் குடும்பத்தினர் மதுரை. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் பிஷஜே பவரோகிணாம் நிதஜே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः.